آج ہم بہت دیر کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جنرل کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب جموں کشمیر کے حالات اور ہمارے پارٹی کے حالات کچھ مختلف نہیں ایک دوسرے سے۔ ہماری ریاست، جس کو میں ابھی بھی ریاست کہتی ہوں، جموں کشمیر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی ہماری پارٹی بھی ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ میرا یہ آپ سے کہنا ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہماری پارٹی پی ڈی پی بنی ہی ہے مشکل دور سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ یاد کریں گے 99 میں جب ایک جماعت کے پاس 60 سے زیادہ ایم ایل اے تھے، سب کچھ تھا، مرکز میں بی جے پی کی سرکار تھی، وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا، یہاں بھی ان کی سرکار تھی، 60 ایم ایل اے تھے، مگر اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات تھے ان کا اگر کسی نے مقابلہ کیا، مجھے آج بھی یاد آتا ہے جموں کشمیر کا، خاص کر بالخصوص وادی کا وہ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں میں اور میرے ورکروں نے ٹاسک فورس کے خلاف، اخوانیوں کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف دھرنا نہ دیا۔ اس وقت بڑا مشکل تھا دھرنا دینا۔ مجھے یاد ہے کئی بار میرے ورکرز نے مجھے کہا، میں وہ جی آپ کیوں بات کرتی ہو اخوانیوں کے خلاف، یہ مڈاونے خبر کا اتنا سامنے آئی ڈی مڈاونے تیسے، ایسا ماحول تھا۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ اس جماعت کو شاید نیت اللہ تعالیٰ کی، جو ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم کو ساتھ ہے اور ہماری نیت صاف ہے، نہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں 16 ممبروں کے اوپر سرکار بنانا، 16 ممبروں کے اوپر بی جے پی کی سرکار دلی میں، یہاں بڑے بڑے جیلوں کے دروازے کھول دینا، راستے کھول دینا، ڈائیلاگ کروانا۔ یہ آج تک تو یہاں 70 ایم ایل اے بھی رہے ہیں، کسی نے نہیں کیا، آج 50 ہے، منہ کھولتے ہیں کیا؟ رشا کھولا، بات کرتے ہیں۔ آج 2.5 مہینے ہو گئے بات چلتی ہے قیدیوں کی، ہم بات کرتے ہیں، مگر آپ نے کیا جو رولنگ پارٹی ہے ان کی زبان سے قیدیوں کا نام سنا 2.5 مہینے میں؟ سنا کہیں؟ سنا؟ اب خود سوچئے، ہم نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کیا بلکہ بڑے بڑے لیڈرشپ، یہ گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب جو جیل میں ہیں، شبیر شاہ صاحب، ان کو رہا کیا اس وقت جب ہمارے پاس 16 ممبر اور دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے۔ آج بھی وہی ماحول ہے، آج بھی دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے اور یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب میں کہتی ہوں پی ڈی پی بنی ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ڈٹ کے مقابلہ کرتی بھی ہے۔ میں نے سنا ابھی، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کام کریں، مگر مجھے حیرانگی ہوگی جب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا اپنی پارٹی کو آپ چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، بات مت کرو۔ ہم تو سوچتے تھے یہاں جب ایک چنی سرکار آئے گی، چنندہ سرکار آئے گی، جو جموں کشمیر کی خاموشی ہے وہ خاموشی ٹوٹے گی، یہاں جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں وہ بات کریں گے اور یہ لوگ ان کی بات کریں گے۔ بے روزگاری عروج پہ، اس میں بھی جو ہمارے نیٹ کے ایگزام، اس میں 50% پہلے پورے ملک کو جاتی ہیں سیٹیں، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں بھی جو اوپن کیٹیگری والے ناراض، ریزرویشن والے ناراض کہ ہمارا کوٹا کم ہے، اوپن کیٹیگری والے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ سب مصیبتیں، میں تو بڑی بات نہیں کر رہی ہوں، میں مسئلے کشمیر کی بات کی حل کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں 370 کی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتی۔ انہوں نے تو سٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی بولا اپنی پارٹی کو چپ کر کے بیٹھو، بات مت کرو۔ تو ایسے میں کون بات کرے گا؟ ایسے میں پھر آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ شاید اپنی جگہ ملال ہے آپ لوگوں کو کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہم کیوں بات کریں؟ نہیں، پی ڈی پی بنی ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی دل کی آواز بننے کے لیے۔
دل کی بات کرنے کے لیے. میں نے پرسوں میں کوئی دیکھ رہی تھی وہ ہلا بول, وہاں وہ سوال پوچھ رہا تھا. میں نے التجا کو بولا آج صبح, میں نے کہا آپ کے پاس ابھی کئی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پی ڈی پی کا سیلف رول اچھی طرح پڑھنا چاہیے, آپ کو پی ڈی پی کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا, کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے, نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, آپ نے سیلف رول کیا, مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی. سیلف رول کیا ہے کہ بارڈرز کو ختم کر دو, بارڈر ختم کرو. جموں کشمیر میں ڈی فیکٹو آزادی ہو, ڈی جورے جو ہے وہ رہے. ڈی فیکٹو آزادی, فریڈم کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر. مظفر آباد راستہ تو سیلف رول کا ہی ایک حصہ تھا, راولا کوٹ راستہ تو سیلف رول کا ہی حصہ تھا, پاکستان کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا, حریت کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی تو حصہ تھا. اور اس کے بعد یہ مسئلہ کس نے اٹھایا کہ جموں کشمیر کا جو اثاثہ ہے, جو پاور پروجیکٹ ہے, وہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. وہ تو اسی 16, 21, 28 والی پارٹی نے یہ مسئلے اٹھائے, 50 اور 60 والی تو نے تو پچھلے 70 سال میں نہیں اٹھائے. اس لیے یہاں جتنے بھی ڈیلیگیٹ حضرات آئے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آزمائش تھی, ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پی ڈی پی کا ایجنڈا آپ کو یاد رکھنا چاہیے, یہ پی ڈی پی کا ایجنڈا نہیں ہے, مفتی محمد سعید کا ایجنڈا ہے. وہ مفتی محمد سعید صاحب جنہوں نے پوری زندگی میں 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے جموں کشمیر کے, مگر جو کام انہوں نے اس میں کیا وہ آج تک کسی نے 50 سال کی لیڈرشپ میں نہیں کیا ہوا ہے. ان کا ویژن, ان کی سوچ, ان کا سمجھ. جب میں نے 2014-15 میں مفتی صاحب سے کہا, جب ہماری بی جے پی کے ساتھ بات, پہلے تو بی جے پی کے پاس ہم نہیں گئے, بی جے پی ہمارے دروازے پہ آئی اور کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجا, جنرل سیکرٹری کو بھیجا, ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد جب بات چیت چل رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کچھ سوال کیے, تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو محبوبہ, اگر مجھے جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ دلی کی مدد کے بغیر آپ نہیں نکال سکتی. انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کو اکٹھے رکھنا ہے تو آپ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور نہیں کر سکتی ہو. ہمارے پاس تو 28 ہی تھے, آج تو ان کے پاس 50 ہے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی دروازہ دلی میں ہے جہاں اس وقت کی سرکار نہیں پہنچی. بتاؤ مجھے کہاں نہیں گئے وہ, کیوں؟ کیونکہ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے دلی کا ساتھ ضروری ہے. ان کو ایک تجربہ تھا, انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ کام کیا. وہ اٹل بہاری واجپئی جنہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی, راولا کوٹ روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی, پھر بے شک اس کو یو پی اے کی سرکار نے کھولا. جنہوں نے مشرف سے ڈائلاگ کیا, جو پاکستان گئے, جنہوں نے حریت سے ڈائلاگ کیا. مفتی صاحب اسی پروسیس کو آگے چلانا چاہتے تھے, وہ بڑی بات تھی. مگر آج کی سرکار چھوٹے چھوٹے دن ب دن کے دن جو کام ہیں ان کے لیے دلی کے دروازوں پہ جانے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ مفتی صاحب کا نظریہ, مفتی صاحب کی سوچ, اور وہی سوچ ہے پی ڈی پی کا ایجنڈا, جس کو آپ نے دو ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر کو ہم نے اس دلدل سے نکالنا ہے, اس مصیبت سے نکالنا ہے, تو پھر ہمیں دن رات ویسے ہی کرنا پڑے گا
जैसे हम 96 से काम करते आए हैं। बैठना नहीं है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनानी है, आपको जोन प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको डेफ प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको वार्ड प्रेसिडेंट बनाने हैं। कहीं रुकना नहीं है। आने वाले वक्त में हम पंचायत इंचार्ज बनाएंगे पंचायत इलेक्शन की, हम टाउन इंचार्ज बनाएंगे जो टाउन का इलेक्शन देखेंगे। मगर काम बहुत है, आगे करने के लिए काम बहुत है। इसलिए मेरी आप सब आए हो, जम्मू से आए हैं, उठवा से आए, पता नहीं कहाँ से हैं। यहाँ से जम्मू के साथियों को मैं अपने कश्मीर के साथियों को बताना चाहती हूँ, जम्मू का एक मेरा साथी हजारों के बराबर है, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में, मैं जब जम्मू में गई और जिस तरह ये इलेक्शन लड़ रहे थे, वल्लाह बीजेपी और कांग्रेस वाले, अगर कांग्रेस इतने दिल से इलेक्शन लड़ती तो शायद वहां का रिजल्ट कुछ और होता, जितने हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। इसलिए मुझे आप लोगों से ये कहना है कि हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही है, लोग, हमारे नौजवान, हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं। हमारा ये मानना है, जो कमजोर तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, बेशक उनकी रिजर्वेशन जरूरी है, मगर जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन मेरिट के लोग हैं, उनके गर्दन पे छुरी रख के नहीं रखनी है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अभी देखिए, नीट में अगर 500 सीटें हैं, 250 पहले ही बाहर चली जाती हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं, न होने के बराबर। यही नौकरियों का होता है। अभी देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, 3000 पोस्ट, 6 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बिजली का हाल, मुझे याद है जब मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने तो उन्होंने पांपोर में गैस टर्बन चलाया, इसलिए कहा कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, सर्दी है, ठंड है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये जो यहाँ हमारी इस वक्त सरकार बनी है, इनको ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त बिजली की न होने की वजह से कितनी मुश्किलात हो रहे हैं। क्या ये जो दिल्ली इनका आना जाना रहता है, क्या ये वहां बात करते हैं हमें एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, हमारे लोग ठंड में ठिठर रहे हैं? ये तो मीटर लगाने की तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए, मीटर फटाफट लगाओ, मगर जहां मीटर्ड एरिया है वहां भी बिजली नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आने वाला जम्मू कश्मीर में जो आज तक अच्छा किया वो पीडीपी के हाथों से हुआ, और आइंदा भी जो अच्छा होने वाला होगा इंशाल्लाह वो आपके हाथों से होगा। मगर अपना एजेंडा भूलना नहीं है। अमन की बात इज्जत के साथ, हाँ, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी, क्या जरूरी, ये बातें भूलनी नहीं है। ये हमारे जम्मू के साथी भी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जगह को हुआ 2019 के बाद इक्तिसादी तौर वो जम्मू को हो गया। कश्मीर को तो जज्बाती तौर ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर को कहीं ना कहीं ये रखते हैं, थोड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को देखा जाता है। मगर जम्मू की जो तबाही हुई और हमारे रिसोर्सेज, मुझे ये ख्याल था कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, ये छापे बंद हो जाएंगे, ये सरकारी मुलाजमों को नौकरियों से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही चालू है। अभी पिछले दिनों हमारे 2-3 सरकारी मुलाजिम को निकाल दिया। हम तो सोचते थे जिनको निकाला है उनको भी रिव्यू करेंगे। हमने सोचा था कि जब ये दिल्ली जाएंगे अमित शाह साहब से मिलने के लिए तो उनसे हमारी कैदियों की बात करेंगे। मैं नहीं कहती वो रातों रात उनको खुला छोड़ देंगे, मगर जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक 5 साल से, उनका क्या कसूर है? जो बेचारे बीमार हैं उनको यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती है। हम तो आपसे 370 की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपका उसको उतना नहीं कर सकते आप लोग। मगर ये जो डे टू डे मसले हैं, हमारे बिजली है, हमारे कैदी बंद हैं, जेलों में बंद है, नीट का जो 50% बाहर चला जाता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं उनका
दायरा उनको बहुत कम हो रहे हैं उनकी सीटें, तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई फर्क ही नहीं है। और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए मगर कम से कम बिजली में इंप्रूवमेंट होगी, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है, तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए, बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए, और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है उसको उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते हैं लोगों में इस किस्म का कोई झगड़ा रहे। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए, दूर दूर से आए, मुझे उम्मीद है मेंबरशिप के लिए हम जम्मू से शुरुआत करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे, मेंबरशिप होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं इस बारे में उन्होंने इनको क्या कमिटमेंट दी है, कमिटमेंट तो उस दिन भी थी जब फारूक साहब, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले अगस्त में, ये जो 370 खत्म होने से पहले, तभी उन्होंने इनको एश्योरेंस दी थी कि 370 के साथ कुछ, दैट इज व्हाट उमर साहब एंड फारूक साहब टोल्ड अस कि प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है 370 के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, मगर उसके बाद 370 को जिस तरह खत्म किया वो आपके सामने। 50 सीटें हैं उनके पास, 3 मेंबर पार्लियामेंट है उनके पास, अब उनके पास जुर्रत नहीं है तो मैं क्या करूं? हाँ, हमारे पास तो 16 थे जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, मगर हमने तो सब अपना एजेंडा चलाया। अभी 28 थे तब भी हमने एजेंडा चलाया, बीजेपी के साथ सरकार थी। आज तो 50 होने के बाद भी they are not able to do what they want to do, उसमें हम क्या करें? बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो, और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। जो बजट हो जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें पहली प्रायोरिटी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ की जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।